all about geometric intersection, where geometric intersection is to determine whether two line segments do intersect with each other or not. If we talk about geometric intersection, in case of two-dimensional geometry, geometric intersection is just line segment intersection. In case of three-dimensional, the geometric intersection will be the intersection of the planes there. So normally when we look at the areas where joint intersections can be applicable so far, there are so many domains where we can utilize concepts of intersections, like GIS ma हामीले जस्तै दुईटा रिजनहरु म्यापहरु टोपोग्राफिक म्यापहरु ओभरल्यापिङ देखाउनु पर्यो, छुट्टा छुट्टा देखाउनु पर्यो, एउटा रिजनलाई अर्कोसँग कनेक्ट गर्नु पर्यो भने all together we use the lines and planes and we determine overlay or intersection of them. Similarly, if we are planning motion for a robot, then so as to determine the motion which is collision free, we go for again segment intersection and so many others. Okay, so if we look at the line segment intersection, so normally line segment intersection भने चाहिँ हामी प्रब्लम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि we are given n segments in the plane. हामीलाई n वटा सेगमेन्टहरु दिएको छ प्लेनमा, okay, and we have to determine all the points where the line segment get intersect. Given a set of segments in the two-dimensional space, and the problem is to determine the number of intersections. Okay, so intersection भने के त भने, so we can have different approaches for determining intersection. Okay, एउटा basic approach के त भन्देखिलाई हामीले अहिलेसम्म पढिआएको, we are given a set of line segments. Okay, then we identify line segment दिएको छ भन्नुको अर्थ we determine the equations for the line segments, y equal to mx plus c or ax plus by plus c. Then we solve the equations. Okay, and after solving the equations in terms of x and y, we substitute the value of the coordinate in either equations. If it satisfies both of them, then we say the line segments get intersected there. Okay, but maybe difficult always, since अब त्यो गर्नु भने एकदम लेन्दी प्रोसेस हो आफैमा. Okay, इक्वेसन सल्भ गर, पोइन्ट निकाल, फेरि सेटिस्फाई गर. अर्को के त भन्दाखेरि y इक्वल टु mx प्लस c टाइपको इक्वेसन बनाएको छ. अब मानव भर्टिकल लाइन सेगमेन्ट्सहरु छ भने त स्लोप 0 छ, सो y इक्वल टु 0, x इक्वल टु 0 टाइपको इक्वेसन्स हरु हुन सक्छ. सो फर दैट this might not be appropriate. Okay, so that हामीले यहाँ चाहिँ concept, so here we are showing any two collection of segments A, B and C, D. In the figure on the left, A, B and C, D are not intersecting, L1 and L2 are not intersecting. On right, L1 and L2 are intersecting to each other. Though we have this traditional approach, we here discuss with a concept of using turn test, so as to determine segment intersection. The अस्ति हामीले turn test को concept पढ्यौं. Okay, so here we will be utilizing the concept of left turn and right turn, so as to determine the segment intersection. So here we need not have to find out the equations for either of the line segments and do solve them, so as to determine the equation whether segment intersect or not. This approach is only used to determine whether a segment intersection is true or false. This approach doesn't returns the intersection point. Intersection point दिदैन. Okay, intersection point निकाल्नु पर्यो भने त फेरि हामीले के गर्नु पर्यो, इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो, त्यहीबाट निकाल्नु पाउने. तर मसँग प्रब्लम यस्तो छ कि मलाई इंटरसेक्शन पोइन्ट निकाल्नु छैन, कुनै सेगमेन्टहरु इंटरसेक्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर मात्र ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो. र त्यसपछि हुन्छ भने नि त्यस्तो इंटरसेक्ट हुन ग्यारेन्टी गर्ने क्वेशन्सहरुलाई मैले सल्भ गरेर इंटरसेक्शन पोइन्ट निकाल्न सक्छु. So for that, what the concept is that here we can see three different illustrations there, L1, L2. Okay, on the pictures, figures on the left are representing A, B and C, D, so that they are not intersecting to each other. Figure on the leftmost, rightmost represents L1 and L2 intersecting to each other there. Okay, so from this figure, what we can analyze here is that
any two segments get intersect if their, you know, the directional representation of the segments are in opposite direction. Mean to say that, for example, let us suppose that if I do have this segment and this segment, let's say this is A, this is B, this is C, this is D. Similarly, this is, let's say, A, B, C, D. Okay, or let's say E, F. So, you know, with this figure, okay, what we can observe clearly here is that A, B, C, D are intersecting. Since the directional flow of A, B, C, D भने यतातिर भइरहेको छ, A, B भने, you know, either side मा हामीले हेर्ने. So in this scenario, what we can say that A, B भन्ने vertex को एउटा एज C भने चाहिँ लेफ्ट तिर परिरहेछ, यो D भने चाहिँ हाम्रो राइट तिर परिरहेछ भने कुनै दुईटा सेगमेन्ट इंटरसेक्ट बेला हुन्छन् जब the turn test for, okay, the vertices or endpoints of other segments are in opposite turn test. Okay, so here we can see that A, B, C is left turn, A, B, D is right turn. Okay, and when we look at this figure on the right, here we can see clearly A, B, C is left turn, A, B, D is again left turn. Similarly, C, D, E is again left turn, C, D, F is also left turn. Coincidentally, in this case, both of the segments are on, you know, same direction. So which mean to say that, okay, A, B and C, D are not intersecting to each other. Okay, so that's how we can guess. Okay, भने नि हामीले के भन्छौँ भने कुनै दुईटा सेगमेन्टहरु इन्टरसेक्ट बेला हुन्छ जब उनीहरुको टर्न टेस्ट भने अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ भने we can say that, you know, these segments get intersect, otherwise segments will not intersect there. Though कसैले के भन्न सक्ला त भने हजुर त्यो ऐनीको फिगर मेटाइहाल्नु भयो, त्यहाँ एउटा कुरा सोध्नु थियो. हामीले सबै केस टेस्ट गर्छौं, तपाईले यस्तो भन्न खोज्नु भयो हो? हैन, मैले त्यो लेफ्ट टर्न कसरी भयो भन्ने कुरा नबुझेको के, त्यो ए बी र सी मा चाहिँ. त्यो त अस्तिको मैले बेसिक नोटेसनमा जस्तै यहीँनिर भनौं न ए बी सी डी ए बी को यहाँ हेरौं न, यो त बेसिक नोटेसनबाट. अब त्यो त हामीले टर्न टेस्ट त अस्तिको जस्तै प्रोग्राम क्याल्कुलेट गरेर मात्र भन्न पाउने छौं हैन, फिजिकली भन्दा चाहिँ के रे लजिक प्रोग्रामेटिकली भन्दा. अहिले खाली मैले अस्ति हामीले के भनेको थियो, यसको यो प्लेन यो लाइनले पार्टिसन गरेको प्लेन हो नि त, यो यसको यतातिरका भने लेफ्ट हुने भयो नि, यो एबी को यसको यतातिरका भने राइट भयो नि त, त्यो भएर भन्न खोजेको. अहिले चाहिँ कस्तो त्यो नभए जस्तो लाग्थ्यो कि, त्यही भएर. त्यो त पक्कै पनि अब यसरी भनेर त भएन भएको, हामीले त कसरी भन्ने छौं, अस्तिको जस्तै हामीले त के गर्ने छौं, एरिया निकाल्ने छौं. यो थ्योरी मात्र किन यसरी भनेको भने कुनै पनि दुईटा सेगमेन्ट एकअर्कामा इन्टरसेक्ट कतिखेर हुन्छ, ती एकअर्काका अपोजिट डाइरेक्सनमा गइरहेका छन् भने अनि बल्ल इन्टरसेक्ट. यो यताको डाइरेक्सनमा गइरहेछ, यो यताको डाइरेक्सनमा गइरहेछ नि त, त्यही भएर टर्न एउटाको एउटातिर हुन्छ भने अर्कोको अर्कोतिर भयो भने बल्ल एउटा सेगमेन्ट अर्को सेगमेन्ट इन्टरसेक्ट हुने हो. तर दुईटा सेगमेन्ट कुनै एकैतिर छन् भने यहाँ टर्न हेर्ने हो भने त यसबाटको पनि यही साइडतिर छ अथवा यो बाटोको यही साइडतिर छ. यहाँ हेर्ने हो भने बी र सी भने त के छ, CDA भन्नु र DCA भन्नु र DCB भन्नु के छ, दुईटै सेम टर्न छ नि त. त्यही भएर यो यतातिर मात्र पर्यो, यतातिर पनि कुनै दुईटा इन्टरसेक्सन कतिखेर हुने हुन् भने जब तिनी एकअर्काको रिजनमा ओभरल्याप हुन्छन् भने. यो त भएन नि त.
एबिसी र एबिडी जस्तै को छ नि त्यसमा चाहिँ फरक पर्छ नि कुनमा एउटा लाइन तान्नु त यसैमा जस्तो एबिसी र एबी अनि सिडी गरौँ भने एबी को सी अनि एबी को डी त फरक फरक टर्न त्यस्तो हुन्छ हैन नि त बाबु अनि यहाँ त हामीले के गर्छौं त भने यहाँ टर्न टेस्ट गर्दा अहिले भन्छु ल एल्गोरिथम त हामी लेफ्ट टर्न ए बी एउटा सेगमेन्टको अर्को सेगमेन्टसँग ठीक है एन्ड लेफ्ट टर्न ए बी डी यो हेर्दा तपाईले भनेको कुरा के हो यो लेफ्ट भयो यो राइट भयो भन्नुभयो होला हो त्यही भन्न खोज्नुभयो हो अब यो मात्र चेक गरेर त हुँदैन नि त हामीले फेरि के पनि गर्छौं लेफ्ट टर्न सी टी ए लेफ्ट टर्न सबैको लागि गर्छौं सबै केसमा भयो भने मात्र त्यस्तो हुने भयो अब सीडीए र सीडीबी गर्दा त के आउँछ यो लेफ्ट ट्रु नै आउँछ नि त सो त्यो बेला इन्टरसेक्ट भएन यो चारवटै केस चेक गर्ने छौं हामीले यो और यो एन्ड यो भयो भने अनि इन्टरसेक्ट भएन ठीक छ in this case we can see CDB is on left CDA is also on left again so कुनै दुईटा सेगमेन्ट इन्टरसेक्ट हुने भने कतिखेर मात्र हुने भयो यो एउटा मेरो हाफ प्लेनले यो टुक्रिया छ दुईटा रिजनलाई भने अर्को हाफ प्लेन योमा इन्टरसेक्ट हुने भने कतिखेर यसको रिजन यताको छ यसको रिजन यताको छ अब अर्को सेगमेन्टको पनि हाफ प्लेन यसरी हुँदाखेरि अब के भयो यसको रिजनमा यो पनि पर्यो यसको रिजनमा यो पनि पर्यो अनि बल्ल इन्टरसेक्ट भयो नि त अब यहाँ यस्तो छ भने नि त यताको हाफ प्लेन त इम्टी छ यताको मात्र छ नि यो र यो त इन्टरसेक्ट भएन नि त त्यो इन्टरसेक्ट हुने भने त अब यो केसमा त सबै प्रोबेबल टर्न टेस्टहरु हेर्ने हामीले हैन के बुझ्यो ठीक छ सर भन्नुस् है अघि सोध्नु भएकोले हो ठीक छ सर ल त्यो एउटा चीज तपाईले भनेको कुरो सही हो कि त्यो के बुझ्नु भएन भने एउटा सेगमेन्टको मात्र टर्न टेस्ट चेक गरेर भएन कि दुईटै सेगमेन्टको पर्सपेक्सनमा हामीले टर्न टेस्ट चेक गर्ने हो न त त्यो केसमा त यहाँ एबी सँग सीडी को टर्न त यता लेफ्ट हुन्छ यता राइट हुन्छ भएन हैन त्यही भएर एउटा सेगमेन्टको पर्सपेक्सनमा मात्र चेक गर्ने हैन कि कुनै दुईटा सेगमेन्ट एकअर्कामा इन्टरसेक्ट हुनलाई दुईटै सेगमेन्टको टर्न टेस्ट गर्ने हामीले दुईटै सेगमेन्टको टर्न टेस्ट चाहिँ सेम टाइपको आउँछ कुनै एउटा भने नि त्यो लेफ्ट भयो त्यो नहुने केस पक्कै पनि इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि के हुनेछ यो ए बी सी डी छ भने ए बी सी गर्दाखेरि एउटा टर्न ए बी डी गर्दा अर्को टर्न त्यस्तै मैले सीडीए गर्दा एउटा टर्न सीडीबी गर्दा अर्को टर्न आउने छ त्यो केसमा हामी के भन्ने छौं इन्टरसेक्ट हुन्छ भनेर भन्ने छौं क्लियर कसैले के क्वेशन सो त्यसरी हामीले इन्टरसेक्ट निकाल्छौं तर ठीक छ यहाँसम्म कसैले अरु केही भन्नु पर्ने कि मैले पढाएको मिल्या छैन भन्न केही क्वेशन ठीक छ सर कहाँ ठीक छ यार ल ठीक छ भने अब मलाई भन ठीक छ भन्ने को जे पढाइदिन ठीक छ भन्छ ल अब ठीक छ भन्ने मान्छेले मलाई आन्सर दिने है अब के गर्ने यहाँ त टर्न के भइराछ म अर्को नि फिगर बनाउँछु है ल अब मलाई भनौ ठीक छ भन्ने मान्छेले व्हाट विल बी द केस फर दिस अघि भन्या लजिकले यसलाई काम गर्ने छ कि छैन त अघि पढाएको लजिकले के गर्नेछ त बोल न कोही त यार
वन्दना लम्साल बहिनी भन त नानी के गर्ने अब अघि भनेको लजिकले काम गर्यो त यहाँ अघि हामीले के भन्यौं कुनै दुईटा सेगमेन्ट एबी सिडी मा चाहिँ हामीले टर्न टेस्ट चाहिँ एबिसी एन्ड टर्न टेस्ट एबिडी or टर्न टेस्ट सिडिए सिडिबी गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट आयो भने इन्टरसेक्ट हुन्छ भनेर पढाएको थियौं हो यदि सेम आयो यो भने हामीले के भनेका थियौं डज नट इन्टरसेक्ट भनेर भनेका थियौं ल मलाई भन्ने भन न खै सर हुँदैन जस्तो लाग्यो के हुनु पर्ला त नानी भन what else it should be सर अस्ति नै हामीले एउटा के पर्फेक्ट इन्टरसेक्सन र इम्पर्फेक्ट इन्टरसेक्सन भन्ने कुरा गरेका थियौं नि एउटामा चाहिँ कट गरेर अर्कोतिर जान्छ एउटामा चाहिँ छुन्छ मात्रै भनेका थियौं सायद अघिको अल्गोरिदमले चाहिँ पर्फेक्ट इन्टरसेक्सन चाहिँ डिटेक्ट गर्छ तर कोलिनियर पोइन्ट भएर इन्टरसेक्ट भएको इम्पर्फेक्ट इन्टरसेक्सनहरूलाई चाहिँ अब एक्स्ट्रा कुनै लाइनहरू एउटा एक्स्ट्रा कुनै स्टेटमेन्ट थप्नुपर्छ होला कि भन्ने लाग्यो है मलाई चाहिँ ल के थप्नु पर्ला एकदम सही लाग्यो तपाईलाई के थप्नु पर्ला चाहिँ त्यो लाइन भित्र पर्यो भने त्यो पनि गर्नुस् इन्टरसेक्सन एउटा पोइन्ट चाहिँ अब कोलिनियरै हुनु पर्यो एउटाको लागि एउटा सेगमेन्टको लागि जुन कमन पोइन्ट छ नि अब एबी त्यसमा सी कोलिनियर हुनु अनि एबी डी वालामा पनि अब बी र डी पनि कोलिनियर हुनु पर्यो अब सायद त्यही नै कुरा होला त्यो कसरी चेक गर्ने होला त त्यो चाहिँ कसरी गर्नु पर्छ त अहिलेसम्म हामीले पढेको केही आइडियाबाट बोल न हो बोल कोही बोल्दैन सबै सुतेर बस्छ जस्तो छ एरिया 0 आउँछ नि त त्यो तीनटा पोइन्टको हो अनि के गर्ने त एरिया 0 आयो भने चाहिँ अब एरिया 0 आयो भने चुप लाएर बस्ने अनि त्यो एउटा कन्डिसन हुन्छ नि त एउटा प्री कन्डिसन जस्तो कुनै तीनटा पोइन्टहरु चाहिँ यदि तिनीहरुको चाहिँ 0 आयो भने हामी भन्नु कोलिनियर छ भनेर भनेपछि त त्यो इम्पर्फेक्टली चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको छ भन्ने कुरा त प्रुफ हुन्छ नि त त्यहाँबाट त्यो भने के गर्ने त अब सो एरिया 0 आयो भने अब उयो केसमा नि पनि एरिया 0 यो केसमा नि आउने हो एरिया 0 उयो केसमा नि आउने हो बट दिज टु केसेस आर डिफरेन्ट व्हाट टु डु भन सर एबी र सिडी को यो यतापट्टि जोइन नभएको केसमा त अघिको अल्गोरिदमले काम गर्दैन र सिडी को बी पनि सिडी को ए पनि एउटै साइडमा छ एबी को सी पनि एबी को डी पनि एउटै साइडमा छ हैन एउटा साइडमा बाबु तिमीले यहाँ कसरी भन्न सक्यौ एउटै साइडमा छ भनेर यो चित्र हेरेर भन्ने हैन नि यहाँ त हाम्रो प्रोग्रामले त के गर्ने छ टर्नटेज यो त फेल खाने छ किन यहाँ त एरिया 0 आउने बित्तिकै लेफ्ट टर्न पनि आउँदैन राइट टर्न पनि आउँदा कोलिनियर आउँछ त यार अनि एउटै टर्न हो भनेर कहाँ भन्न सक्यो यो केसमा एउटैतिर हो भन्ने त कतिखेर भन्ने लेफ्ट अथवा राइट हुनलाई त या त एरिया ग्रेटर देन 0 आउनु पर्यो या त एरिया लेस देन 0 आउनु पर्यो यो केसहरुलाई त एरिया त के आउने छ इक्वल टु 0 आउने छ 0 आयो भने त लेफ्ट टर्न पनि भन्ने छैन राइट पनि भन्ने छैन भने यतातिर पर्यो भनेर कहाँ भन्न पाइयो त पाइयो त्यसो भए एरिया 0 आएपछि चाहिँ कोलिनियरिटीको केसहरु चेक गर्ने होला सर अब त्यसो भए अब जस्तै यो पनि कोलिनियर हो त्यही त भन्दैछु उयो पनि कोलिनियरै हो उयो पनि कोलिनियर हो जसमा एरिया चाहिँ 0 आउँछ तर यो कोलिनियरमा इन्टरसेक्ट भइराछ यो कोलिनियरमा इन्टरसेक्ट भएको छैन त्यसले बिट्विन र बियोन्ड बिट्विनमा छ कि बियोन्डमा छ कि त्यसको चेक गर्न मिल्छ है ओके पर्फेक्ट हामीले अस्ति त्यही भएर पोइन्ट लाइन क्लासिफिकेसन भन्ने पढाएको थियौं
पढाउनुको अर्थ हुन्छ कि केही चिज पनि यतिकै कोर्स पढाउने भन्ने कहाँ हुन्छ र सम्झिनु पर्यो हामीले अस्ति पोइन्ट लाइन क्लासिफिकेसनमा बिट्विननेस बियोन्ड बिहाइन्ड भन्ने कुरा पनि पढाएको थियौँ हो सो अहिले हामीले के युज गर्नेछौँ त भने त्यही बिट्विननेसको कन्सेप्ट युज गर्नेछौँ एउटा टर्न टेस्टको गर्नेछौँ नयाँ केही पनि होइन अस्ति पढेकै कुरो युज गर्ने हो अब यो भने जुन अघि मैले लजिक यो लजिक भने त के हो त भने एक्सप्लिसिटली कुनै दुईटा सेगमेन्टहरू आइदर टोटली इन्टरसेक्ट भइरहेछ भन्नुको अर्थ यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट चाहिँ डिसजोइन्ट इन्टरसेक्सन पोइन्ट आउँछ अदर देन भर्टिसिस यो केसमा के भइरहेछ यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट भने भर्टेक्स नै इन्टरसेक्सन पोइन्टको रूपमा आइरहेछ यो केसमा पनि भर्टेक्स नै इन्टरसेक्सन पोइन्टको रूपमा आइरहेछ तर यो केसमा इन्टरसेक्सन पोइन्ट छुट्टै छ यो भनेको के हुने हो एउटा सेगमेन्टको बाँकी अर्को सेगमेन्टको सेक्सन भने आइदर डिरेक्सनमा हुने हो जसले गर्दाखेरि लेफ्ट र राइट ट्रु हुने हो लेफ्ट र राइट ट्रु हुँदाखेरि एरिया आइदर ग्रेटर आउने हो या त लेस देन आउने हो सो त्यो केसलाई हामीले के भन्छौँ भने प्रपर इन्टरसेक्सन भनेर भन्छौँ वेयर टु द इन्टरसेक्सन पोइन्ट अफ द लाइन सेगमेन्ट डज नट सेटिस्फाई द कन्सेप्ट अफ कोलिनियरिटी ठीक है यहाँ कोलिनियर छैनन् सो त्यो केसमा हामीले सिधै के गर्न सक्छौँ इफ एरिया नट इक्वल टु 0 छ भने र टर्न टेस्ट चाहिँ एरिया आइदर दुईटै केसमा पोजिटिभ छ अथवा दुईटै केसमा नेगेटिभ छ भने आइदर से लेफ्ट टर्न अर दुईटै राइट टर्न हो भने हामी त्यो बेला इन्टरसेक्ट भयो भन्ने हो सो त्यसलाई हामीले प्रपर इन्टरसेक्सन भन्छौँ तर अब इन्टरसेक्सन भनेको हो अब हाम्रो के हुन सक्छ त भने यस्तो नेचरको पनि हुन सक्छ है के सो व्हाट टु डु फर दिस इज भने अब यो केसमा मैले एरिया निकाल्दाखेरि त अघि नै हामीले भने जस्तै यो त कोलिनियर हो भने त एरिया इक्वल टु 0 आउनेछ मैले टर्न टेस्ट एबिसी गर्दाखेरि त एरिया 0 आउनेछ सो टर्न टेस्ट एबिसी 0 गर्दाखेरि एरिया 0 आउने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नाउ हाम्रो इन्टरसेक्सन पोइन्ट भने चाहिँ त्यो भर्टेक्स मध्येकै एउटा पोइन्ट हो हुन सक्छ हो पनि नभनौँ किन यो केस हेरौँ त यो केसमा पनि एरिया त 0 आइरहेछ सो एरिया 0 हुने बित्तिकै इम्प्रोपर इन्टरसेक्सन हो भन्न पनि गाह्रो भयो एरिया 0 हुने बित्तिकै एउटा चान्स के हो भने इम्प्रोपर इन्टरसेक्सनको कन्सेप्ट आयो तर इम्प्रोपर इन्टरसेक्सन यो पनि हो तर यो चाहिँ होइन नि त यो केसमा एरिया सो त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्छौँ भने यदि एरिया ग्रेटर देन यो टर्न टेस्ट गर्दा एरिया दुईटै ग्रेटर देन 0 अर लेस देन 0 यो पनि एरिया ग्रेटर देन 0 अर लेस देन 0 छ भने यो त प्रपर इन्टरसेक्सनलाई गाइड गरिहाल्यो इन्टरसेक्ट हुन्छ अब तर यो मध्ये कुनै एउटा एरिया 0 आउने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त भने द्याट्स द चान्स अफ कोलिनियरिटी अब एरिया 0 आउने बित्तिकै कोलिनियर हुने केस दुईटा छ हामीसँग या त यस्तो हुन सक्छ ओके यो र यो केस भने त सेम हो या त यस्तो हुन सक्छ सो त्यो केसमा हामीले के चेक गर्नेछौँ भने नाउ वी नीड टु चेक द बिट्विननेस भने के गर्नेछ हामीले यदि कोलिनियर पनि छ भने एउटा मैले कोलिनियर भन्ने फंक्सन बनाउने छु त्यो कोलिनियरमा फंक्सनमा एबीसी पास गर्ने छु यो फंक्सनमा चाहिँ लेफ्ट एरिया निकाल्ने छु एरिया इज इक्वल टु 0 आउँछ भने ट्रु रिटर्न गरिदिने छु यदि कोलिनियर ट्रु रिटर्न हुन्छ भने अब मैले के गर्छु बिट्विननेस चेक गर्ने भने के ए डट एक्स के त लेस देन अर इक्वल टु सी डट एक्स लेस देन अर इक्वल टु बी डट एक्स अर हैन त्यस्तै के हुन सक्छ ए डट वाई लेस देन अर इक्वल टु सी डट वाई लेस देन अर इक्वल टु बी डट वाई हैन भयो भने अब यस्तै पोइन्ट हुन्छ भन्ने छैन नि त यस्तो केस पनि त हुन सक्छ नि हैन एबिसिडी त्यो बेला मैले वाई कोअर्डिनेट हेर्ने हो सो त्यस्तै सी को लागि गरौँ हैन त्यस्तै हामीले के गर्नेछौँ डी को लागि पनि गर्नेछौँ ए डट एक्स लेस देन अर इक्वल टु डी डट एक्स अर
less than or equal to b dot x, a dot y less than or equal to d dot y less than or equal to b dot y भने नि यो सेटिस्फाई हुने भने के हुनेछ बिट्विनमा पर्यो सो कोलिनियर पनि भयो यो पनि ट्रु भएको छ भने अनि के बुझ्नु पर्यो इम्प्रोपर इन्टरसेक्सन हो भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब यो केसमा के हुनेछ यो केसमा चाहिँ यो अहिले भर्खर हामीले भने कन्डिसन चाहिँ फल्स हुनेछ किनभने यो बिट्विननेस होइन यहाँ त a डट x लेस देन अर इक्वल टु यो तर b c डट x लेस देन b डट x हो होइन होइन भने चाहिँ यो फल्स आउनेछ फल्स आउने बित्तिकै कोलिनियर हुने बित्तिकै मात्रै चाहिँ इन्टरसेक्ट भयो भन्ने चाहिँ भएन कोलिनियरिटी प्लस बिट्विननेस यदि ट्रु हुन्छ भने त्यो भनेको इम्प्रोपर इन्टरसेक्सन हो होइन हाम्रो टर्न टेस्टमा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 अथवा स्ट्रिक्टली लेस देन 0 आउँछ भने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो प्रपर इन्टरसेक्सन हो भनेर हामी भन्ने छौं भने दिस इज हाउ वी डिटरमिन द इन्टरसेक्सन अफ एनी टु सेगमेन्ट्स क्लियर कसैलाई के कन्फ्युजन छ के क्वेशन छ अनि प्लिज रेज योर क्वेशन बुझ्यो सो अब हामीले सेगमेन्ट इन्टरसेक्सन छ छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने अस्ति जो हामीले भनिरहेको छौँ मैले ल्याब अपलोड गरेको छैन त्यही ल्याबमा हामीले जुन काम गरिरहेछौँ टर्न टेस्टको अस्ति गर्ने भन्ने जुन छ टर्न टेस्ट र पोइन्ट लाइन क्लासिफिकेसनमा बिट्विननेस पत्ता लगाउने जुन लजिक छ त्यो भने बित्तिकै हामीले के भन्ने भयो सेगमेन्ट इन्टरसेक्सन पनि त्यसैलाई कल गरेर पुग्यो नयाँ के पनि गर्नु परेन मात्र हामीले इफ यो सबै ट्रु छ भने प्रपर इन्टरसेक्सन एल्स इफ यो ट्रु छ भने इम्प्रोपर इन्टरसेक्सन एल्स द सेगमेन्ट्स डज नट इन्टरसेक्ट भनेर लेख्नु मात्रै हुने हो क्लियर ठीक छ ठीक छैन त बोल यार केही बोल्दैन ठीक छ सर ठीक छ यो त तिमीहरुलाई ल आजदेखि कोर्स सक्यो भन्दै पनि पुग्ला जस्तो लागिछ ठीक छ सर the same thing is described here. So the same sections are described here okay अब same type of term हो भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले के भन्छौं यदि त्यसले दिएको एरिया र यसको एरिया देन दुईटै छ भने ग्रेटर देन we say same type of term अथवा दुईटै लेस देन छ भने ठीक है त्यो मल्टिप्लाई भन्न खोजे हैन है फेरि त्यो भने नि हामीले एन्ड गर्ने मात्रै हो यो एरिया यो पनि आखिर त्यो भने पनि कुरो मल्टिप्लाई भने नि उही हो हामीले किनभने म्याग्निट्युड सँग मतलब हैन हामीले साइन सँग सरी म्याग्निट्युड सँग मतलब हो हामीले भ्यालु सँग मतलब हैन यो मल्टिप्लाईले के भन्न खोजा ठिकै हो यो मल्टिप्लाई गरे के हो यसको लजिक भन्न सक्छ किन त्यो मल्टिप्लाई लेखेको एउटा नेगेटिभ आउने बित्तिकै अर्को पनि नेगेटिभ आइहाल्छ त्यही भएर हो एउटा नेगेटिभ आउने बित्तिकै अर्को नेगेटिभ त कहाँ आइहाल्छ दुईटैको मल्टिप्लिकेसन गर्दा ग्रेटर देन 0 छ भने सेम टाइप अफ टर्म भनिरा छौ नि किन भनेको मल्टिप्लाई नै गर्नु चाहिँ पर्दैन यो एउटा तरिका लेख्ने तरिका मात्र हामीले एन्ड अपरेटर लगाइन पुग्यो इफ एरिया अफ एबीसी ग्रेटर देन 0 एन्ड एरिया अफ बीएबीडी ग्रेटर देन 0 र एरिया अफ सीडीए एन्ड एरिया अफ सीडीबी ग्रेटर देन 0 छ भने आइदर सेम हो भन्ने चाहिँ होम लेफ्ट अर राइट हैन अब यो चाहिँ सेम कतिखेर यो मल्टिप्लाई गर्नुको लजिक पनि के हो थाहा छ दो मल्टिप्लाई गरेर आएको एरियाको भ्यालुसँग हामीलाई केही पनि फरक हुने वाला चाहिँ छैन तर यो के भन्न खोजेको ल कसले भन्ने माइनस मल्टिप्लाई गर्दा प्लस नै हुन्छ यहाँ यस्तो हो नि त एरिया टर्न फरक हुने बित्तिकै यो एबीसी लेफ्ट भने यो एबीसी राइट हुने हो भने त एउटा एरिया पोजिटिभ हुनेछ एउटा नेगेटिभ हुनेछ सो एरिया के अरे कुनै पोजिटिभ भ्यालुलाई नेगेटिभले मल्टिप्लाई गर्दा नेगेटिभै आउँछ नि त
सो त्यही भएर सेम टाइप अफ टर्म भन्ने ग्यारेन्टी गराउने एउटा यो लेख्न खोजेको के हो त भनेदेखिलाई एन्ड अपरेटर नगरेर मल्टिप्लाई गरे तापनि कुनै दुईटा एरिया मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पोजिटिभ कतिखेर आउँछ या त दुईटै एरिया नेगेटिभ भयो भने या दुईटै एरिया पोजिटिभ भयो भने दुईटै एरिया पोजिटिभ हो भने पनि लेफ्ट टर्न हो दुईटै एरिया नेगेटिभ हो भने पनि राइट टर्न हो सिमिलर केस है सो त्यही भएर यो भन्न खोजेको डोन्ट गेट कन्फ्युज दो हामीले मल्टिप्लाई नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन हाम्रो प्रोग्राममा हामीले सिम्पली area of ABC and area of ABD, okay, or area of CDA and area of CDB बाट फ्ल्याग रिटर्न गरेर ग्रेटर देन 0 छ भनेर चेक गरे नि भयो हाम्रो तरिका जसरी गर्दा नि त्यही चीज यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ अब के बढी भन्नु यो ल्याङ्ग्वेजमा है सो द्याट्स प्रपर एन्ड दिस इज इम्प्रोपर इन्टरसेक्सन सो इम्प्रोपर इन्टरसेक्सनमा कोलिनियरिटीले मात्र पुग्दैन हैन हाम्रो सेगमेन्ट्सहरु चाहिँ यस्तो अर्डरमा पनि हुन सक्छ भने नि सो दिस मे नट द कोलिनियरिटी माइट नट बी सफिसिएन्ट कन्डिसन त्यो बेला वी विल चेक बिट्विननेस हेर्दाखेरि हामीले सिम्पली हेर्ने भनेको के हो कोअर्डिनेट पोजिसन हेर्ने हो यदि कोअर्डिनेट पोजिसन चाहिँ बीचमा छ भने लेस देन अर ग्रेटर देन छ भने देन वी आर डन ओके त्यही भने अब हरिजेन्टल भर्टिकलको केसमा आइदर एक्स एक्सिस अर वाइ एक्सिस चाहिँ हामीले हेर्ने हो ठीक छ सकिन्छ हैन यो किनभने यो पनि ल्याबकै काम हुनेछ त्यो दिएको सेगमेन्टहरु इन्टरसेक्ट हुन्छ हुँदैन भन्नको लागि चाहिँ सिम्पली यसमा हामीले नयाँ काम केही पनि गर्नेवाला छैनौं अब अस्ति हामीले डिस्कस गरेका छौं जो हामीले गर्न बाँकी ल्याब छ टर्न टेस्टको प्रोग्राम लेखेको छ र पोइन्ट लाइन क्लासिफिकेसनको लेखेको छ भने त्यही पोइन्ट लाइन क्लासिफिकेसनमा जो बिट्विननेस भन्नेको लागि हामीले गर्ने हो त्यो र टर्न टेस्टको फंक्सनलाई रियुज गर्यौं भने सेगमेन्ट इन्टरसेक्ट भयो नभएको हामी भन्न सक्छौं Now here we have an algorithm which is used for अब यो जुन माथिको भने नि हैन यो त दुईटा सेगमेन्टलाई इन्टरसेक्ट गर्ने मात्रै भयो हैन मानम मेरो यु नो प्रब्लम चाहिँ कस्तो छ रे भने let us suppose that I am given n number of segments okay let's say A B C D E F G H I J L M N O P Q R manam I am given n number of segments in the space okay now segment intersection problem भने के हो भने यो दिएको सेगमेन्ट्सहरु मध्ये को सेगमेन्ट इन्टरसेक्ट गर्छ भनेर भन्नु भने सेगमेन्ट इन्टरसेक्सन प्रब्लम हो अब हामीले तरिका त थाहा पायौं टर्न टेस्ट र बिट्विननेस युज गर्ने तर अब मानव मलाई n वटा सेगमेन्ट दिएको छ भने कुन सेगमेन्ट इन्टरसेक्ट हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भन्दा मैले के लाउनु पर्यो लुप लाउनु पर्यो एउटा सेगमेन्ट 1 देखि n बाँकी अरु 1 देखि n - 1 सँग भने मैले एउटा सेगमेन्टलाई बाँकी n-1 सेगमेन्ट सँग के गर्छु टर्न टेस्ट र बिट्विननेस चेक गर्छु भने नि हामीले अहिले पढेको तरिकालाई यदि बेसिक वेमा एक्जिक्युट गर्ने हो भने एबी को सँग इन्टरसेक्ट हुन्छ हुँदैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो एबी को सीडी सँग चेक गर्नु पर्यो एबी को ईएफ सँग चेक गर्नु पर्यो एबी को यो सँग एबी को सबै सँग ओके सो यसले गर्दाखेरि मेरो बेसिक एल्गोरिथमको कम्प्लेक्सिटी हेर्ने हो भने it will rise up to order of n square since I need to check one segment with n-1 so n-1 segment लाई बाँकी n-1 सँग गर्दाखेरि this is going to be n square in terms of n square मा आउने हो भने यो ट्रेडिसनल एप्रोच जुन हामीले छ हुन त युज गर्ने त्यही टर्न टेस्ट हो तर यो केसमा के भयो त भने सबैलाई हामीले चेक गर्नु पर्यो टर्न टेस्ट जसले गर्दाखेरि कम्प्लेक्सिटी अर्डर अफ एन स्क्वायर तर यहाँनिर हामीले यदि फिगरमा हेर्ने हो भने if we look at this figure okay so यहाँनिर हामीले एउटा चीज के अब्जर्भ गर्न सक्छौं भने सो यहाँ भन्यौं एबी लाई सबैसँग हामीले चेक गर्नुपर्ने हो okay so that we can determine
वेदर एबी इन्टरसेक्ट विथ अदर्स। तर एउटा चिज यहाँ हामीले के देखिरहेछौँ भने एबी यो मानौँ मेरो स्टेट स्पेस हो, ओके। अब यो एबी को कोअर्डिनेट चाहिँ मानौँ यो चाहिँ कति छ रे भने 2,10 छ रे, यो चाहिँ मानौँ 6,17 छ रे। मानौँ यो कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ लेट्स से 15,7 छ रे। लेट अस सपोज दैट यो कोअर्डिनेट भनेको लेट्स से 25,18 छ रे, ठीक है। सिमिलरली अदर्स। अब यहाँ हामीले के गरिरहेछौँ बेसिक तरिका के भन्यौँ भने यो एबीलाई चाहिँ जुन 2,10 र 66,17 भएको अरूसँग इन्टरसेक्ट हुन्छ हुँदैन भनेर चेक गर्न मैले एबी को अरू सबैसँग 20 चेक गर्ने। तर यो फिगर हेरेर एउटा चिज हामीले केही भन्न सकिन्छ खै कसैले भनौँ त? एनी अफ यु? मैले यहाँ कोअर्डिनेट राख्नुको केही अर्थ छ भनौँ त खै? भनौँ त। यसको एक्स कोअर्डिनेट जस्तो एक्स कोअर्डिनेट बढ्दै गएको छ भने त्यसको लार्ज एक्स कोअर्डिनेट भन्दा पनि अर्कोको कोअर्डिनेटहरू बढी भयो भने चेक गर्नु पर्दैन भन्ने भयो। एक्स मात्रै त नहोला नि त, जियोस एक्स र वाइ अब हेरेर त्यसलाई अझै राम्ररी भन्नुहोस् त। कुरो अलिअलि लजिक चाहिँ आउँदैछ, त्यसलाई अझै प्रिसाइजली भन्नुहोस् त। यु क्यान डु इट। कोही बोल्दै हो, आवाजै के आएन है, यदि कोही बोल्न खोजिरहेछ भने। हजुर ल मै भनिदिन्छु है त। अब हामीले यहाँ कोड के भन्यौँ भने यसको इन्टरसेक्सन सबैसँग चेक गर्नु पर्यो ट्रेडिसनल वेमा 20। तर यदि हामीले यस्तो डेटा स्ट्रक्चर राख्न सक्ने हो जसमा चाहिँ सेगमेन्ट्सहरू चाहिँ के हामीले स्मार्टली यदि म्यानेज गर्न सक्ने हो सेगमेन्ट्सहरू, ताकि जुन अब यो सेगमेन्ट योसँग इन्टरसेक्ट हुने चान्स छ त यो फिगरमा? छैन, किनभने यो एबी त 6,17 मै सक्यो, तर यो एमएन भने त 14,12 मा गएर मात्र स्टार्ट हुँदैछ भने यसको एक्स कोअर्डिनेट त यहीँ सकिसकेको छ। त्यस्तै 6,17 एबी को अर्को एन यहीँ सक्यो भने 16,30 र 17,17 भन्नेलाई यो इन्टरसेक्ट हुने त चान्सै छैन, ठीक है। भने मैले यसको योसँग सेगमेन्ट इन्टरसेक्ट चेक गरेर राख्नुको कुनै औचित्य छैन। तर यो कतिखेर पोसिबल छ यदि मैले डेटा स्ट्रक्चरमा यो सेगमेन्ट्सहरूलाई यसरी राख्न सक्छु ताकि सेगमेन्टको एन्ड पोइन्ट आइजीमा यो सेगमेन्ट त अब योभन्दा पछाडिका कोअर्डिनेटसँग त इन्टरसेक्ट हुने चान्सै छैन। चान्स छैन भने जब मैले योभन्दा पछाडि आउने कोअर्डिनेट पोजिसनको सेगमेन्ट जब स्क्यान गर्ने हुँ, त्यो स्क्यान गरुन्जेल त यसलाई त मैले डिलिट गरिदिए भइहाल्यो नि, के काम यसो? बिकज इट इज ग्यारेन्टेड द्याट दिस कोअर्डिनेट विल नेभर मिट अप दिस पोइन्ट, ठीक है। त्यस्तै यहाँनिर यो 2,17 को अब 15,7 र 25,18 सँग इन्टरसेक्सन चेक गर्नुको त औचित्य छ, किनभने यसको स्टार्ट पोइन्ट भनेकै 15,7 छ, एन्ड चाहिँ 25,18 छ भने त्यहाँसम्म त 2,10 र 6,7 त पुग्ने चान्सै छैन। चान्सै छैन भन्ने यदि हामी एस्योर गर्न सकिरहेछौँ भने यसलाई योसँग इन्टरसेक्सनको लागि टन्टेस्ट चेक गर्नु र बिट्विननेस चेक किन गर्ने हो? त्यही भएर यदि मैले डेटा स्ट्रक्चर यसरी बनाउन सके भने त कि जुन सेगमेन्टलाई जतिखेर युज गर्ने हो त्यसको नजिकको मात्रै अथवा त्यसले प्रोबेबली इन्टरसेक्ट गर्न सक्ने मात्रै मैले सेगमेन्ट यदि डेटा स्ट्रक्चरमा बनाउन सक्छु भने मेरो जुन टन्टेस्टको लागि चेक गर्नुपर्ने कम्प्युटेसन छ नि द्याट विल बी रिड्युस बाई के टाइम्स, ठीक है। किनभने यहीसँग गर्नै परेन घट्यो, योसँग नि गर्न परेन घट्यो,
अर्कोसँग नि घट्ला भन्ने नि त मैले एउटा सेगमेन्टलाई अघि जुन हामीले नेस्टेड लुप लाएर अर्डर अफ एन स्क्वायर निकाल्यौं एन स्क्वायर जानुपर्छ भन्ने नै छैन वी क्यान वर्क बेटर देन एन स्क्वायर सो अझै भनौं न अर्डर अफ एन कमा के भनौं के वेयर दिस के वर्स्ट केसमा एन हुने हो वर्स्ट केसमा एन भयो नि अर्डर अफ एन स्क्वायर हुने हो तर देयर आर सम एभरेज और बेस्ट केस एनालिसिस के which we can do if we prepare the data structure smartly and for that we have different algorithms धेरै तरिका छन् ती मध्ये यहाँ चाहिँ हामीले एउटा प्लेन स्वीप एल्गोरिथम भन्ने एप्रोच पढ्दै छौं यो प्लेन स्वीप एल्गोरिथम भने एउटा फ्यामिली अफ प्रब्लम सल्भिङ एप्रोच हो कम्प्युटेशनल जियोमेट्रीमा हामी पछि पनि फेरि विल बी रिभिजिटिङ द सेम एल्गोरिथम देयर where the logic behind this approach is to maintain the data structure in such a way that only the necessary endpoints and the line segments will be maintained in the data structure. Like यहाँनिर मैले के गर्न सके यदि मानौं भने कुनै एउटा स्ट्याटस लाइन राख्न सके रे एकचोटीमा कुन चाहिँ मैले सेगमेन्टलाई स्क्यान गरिरहेको छु भन्ने थाहा पाउन सक्ने हो मानौं यसरी मैले एउटा स्ट्याटस लाइन भन्ने मेन्टेन गर्छु यो स्ट्याटस लाइनमा स्टार्ट पोइन्ट हुँदा सेगमेन्ट स्टार्ट भयो एन्ड पोइन्ट हुँदाखेरि सेगमेन्ट इन भयो भनेर मैले मेन्टेन गर्न सक्ने हो भने अब एन्ड पोइन्ट हुँदाखेरि सेगमेन्ट त नो मोर निडेड भनेर मैले डिलिट गरिदिए भने यो सेगमेन्टको अरूसँग चेक गर्नै परेन भने यसरी हामीले एउटा चाहिँ वी मेन्टेन द स्ट्याटस अफ द लाइन सेगमेन्ट्स वेयर वी प्रिजर्भ लाइन सेगमेन्ट इफ वी reach at their start point and we delete line segment if we reach at the end point. यसले गर्दाखेरि अब मैले के गर्छु भने मेरो डेटा स्ट्रक्चरमा आई विल बी क्रिएटिङ सेगमेन्ट लिस्ट यो सेगमेन्ट लिस्टमा त्यस्तो सेगमेन्ट हुनेछ नि L1 L2 अप टु LN जुन चाहिँ स्क्यान लाइनले स्क्यान गरेका मात्रै सो सुरुमा यो सेगमेन्ट L1 हो भने दिस विल बी इन डेटा स्ट्रक्चर मानौं यो यसको स्टार्ट भर्टेक्स हो भने नाउ दिस इज L2 भने नि L2 विल बी इन डेटा स्ट्रक्चर सो एट वन्स L1 र L2 को मात्र इन्टरसेक्सन चेक हुनेछ त्यस्तै मानौं यो सेगमेन्ट इन्सर्ट भयो भने L3 सिमिलरली यो L4 अब यो लाइन सेगमेन्ट L4 इन्सर्ट हुन्जेल त यो लाइन सेगमेन्ट L1 L2 डिलिट भइसक्या हुन्छ L1 L2 डिलिट भइसकेको छ भने त्यसलाई मैले L4 सँग चेक गर्नै परेन L5 सँग चेक गर्नै परेन L6 सँग चेक गर्नै परेन भने वी क्यान रिड्युस दैट ठीक है एन्ड फर दैट द लाइन सेगमेन्ट स्ट्याटस इज मेन्टेन लाइक दिस वे ठीक है एन्ड एट द सेम टाइम अब लाइन सेगमेन्टमा लाइनले द सेगमेन्टले स्ट्याटस अफ भर्टिसेस मेन्टेन गर्ने हो त्यो स्ट्याटस अफ भर्टिसेस मेन्टेन गर्दै जाँदाखेरि एउटा स्टार्ट एन्ड इन भर्टेक्स हुन्छ र कुनै चाहिँ हाम्रो यो सेगमेन्ट इन्टरसेक्सन भर्टेक्सहरु पनि हुनेछन् र लाइन सेगमेन्ट स्वीप लाइन एल्गोरिथमको लजिक भनेकै हामीले वी मेन्टेन अ स्वीप लाइन स्ट्याटस वेयर स्वीप लाइन स्ट्याटस रिप्रेजेन्ट्स करेन्टली which line segment we are processing so far. Okay, so for that we are assuming some sweep line L1 that we sweep over the lines. अब sweep गर्ने भने यसरी sweep गर्ने त होइन यो त हामीले theoretically बुझ्नलाई मात्र हो sweep गर्ने भने अल्टिमेटली के हो डेटा स्ट्रक्चरमा हामीले लाइन सेगमेन्टको स्टार्ट र इन भर्टेक्स राख्दियौ र डेटा स्ट्रक्चरमा भएको स्टार्ट भर्टेक्सलाई रिड गर्यौं भने ओके लाइन स्टार्ट गयो भन्ने हो जब डेटा स्ट्रक्चरबाट मैले इन भर्टेक्स स्टार्ट गर्छु भने त्यो लाइन सेगमेन्ट सकियो अब काम छैन भनेर डिलिट गरिदिने हो ओके त्यसलाई स्वीप लाइन स्ट्याटस भनेकै हामीले डेटा स्ट्रक्चरमा स्टार्ट एन्ड र इन्टरसेक्सन भर्टेक्सहरु मेन्टेन गर्छौं र त्यस्तै अर्को एउटा डेटा स्ट्रक्चर बनाउँछौं लाइन सेगमेन्ट्सहरुको सो हियर let's look at the theoretical concept. So let us suppose that we are given n segments there. So the problem is to determine how many intersections are there, whether the line segment do intersect or not. So as discussed earlier, if we go for the traditional approach, we need to run it for order of n square. So rather, हामीले plain sweep algorithm बाट के गर्दैछौं भने we are trying to get it better than n square. I think if I'm not wrong, this will work for order of n log n. I'm not sure. पछि discuss गरौँला. I think it works for n log n. So we have certain data structures. We maintain a sweep line where sweep line is कुनै एउटा representation of the scan line. Okay. अब यो अहिले horizontal vertical line लिने भनिरहेको छौं यो horizontal vertical sweep line भने हामीले यो पढ्दाखेरि यहाँ अहिले theoretically हेर्दा मात्रै हो
हरिजेन्टल लाइन यो भर्टिकल लाइन लिने भने हामीले के गर्ने हो एक्स कोअर्डिनेटको बेसिसमा मैले अर्डरहरू मेन्टेन गरे हुन्छु र पहिलो मिनिमल एक्स कोअर्डिनेट भएको रिन गर्ने भन्ने हो हरिजेन्टल लाइन लिने भन्नुको अर्थ चाहिँ के हुने हो वाई कोअर्डिनेटको आधारमा यदि मैले काम गर्छु भने त्यसलाई हामीले हरिजेन्टल स्विप लाइन भनेर भन्ने हो ठीक है हामीसँग सर्टेन इन पोइन्ट्सहरू हुन्छन् इन पोइन्ट्स हुन्छन् स्टार्ट पोइन्ट र इन पोइन्ट यदि एनवटा भर्टेक्स एनवटा सेगमेन्ट छ भने देयर विल बी द 2n एन पोइन्ट्स ठीक है and we'll have the intersection events there where intersection events will be the intersection points of the line segments there. So as to determine intersection points we need to solve the equations of the lines there and if we look at the events again so normally event haru aune bhaneko ya the start vertex aउँदा के गर्ने end vertex आउँदा के गर्ने intersection point आउँदा के गर्ने भन्ने हो so त्यो हरेक चोटी हामीले के गर्छौं भने इभेन्ट अपडेट गर्छौं इभेन्ट अपडेट गर्ने भने के गर्ने त भन्दाखेरि we either insert the segment we either delete the segment and we do one more operation that we say interchange of line segments in the segment list. So here we will be maintaining a vertex list. Vertex list will contain the set of start vertices and end vertices. If the vertices are scanned on the basis of x coordinate that we say vertical line. If the vertices are scanned or maintained in terms of y coordinate, then we say it as horizontal line scanning. And the line segments will also be sorted based on their coordinate positions. Okay. And at once, हामीले अब कुनै एउटा segment को चाहिँ intersection check गर्दाखेरि data structure मा adjacent segments हरुसँग मात्र हामीले check गर्ने छौं. Okay. For हामीले एउटा सपोज अब यहाँ अघि भने नि डेटा स्ट्रक्चर बनाउने छ सेगमेन्टको L1 L2 L3 L4 भने अब एकचोटीमा मैले L1 L2 को L1 र L23 सँग मात्र चेक गर्ने छु यो L1 र L3 भनेको यसको एडजेसेन्ट भने यसरी आउने छन् कि यसपछिको आउने कोअर्डिनेट पोजिसन यो भने यसपछि आउने कोअर्डिनेट पोजिसन है के इन दिस वे सो दैट कुनै L1 चाहिँ यो L8 भन्ने कुनै आउँदै जाँदाखेरि यो सँग यसको इन्टरसेक्सन हामीले चेक गरिराख्नु पर्दैन. So here for this we can use event queue. Event queue will contain the queue of the events that may be the start point event, end point event, intersection event, and normally there are different data structures that we can say that we can use for representing the endpoints. Then event queue, linear queue or बनाउँदा नि हुन्छ तर balance binary tree यदि data structure राखेको छौं र binary tree मा चाहिँ मैले के हो endpoints हरु maintain गरेको छु भने we can maintain it in log n. And we will have a sweep line history where sweep line will be the data structure that will contain the line segments. Okay, here we are maintaining it in terms of increasing of order of y coordinate. So it depends on मैले event queue लाई y coordinate को basis मा बनाएर sweep line मा x coordinate को basis मा पनि बनाउन सक्यो. Okay. And again, if we use the tree data structures or heap data structures, we can maintain it in order of n log n. Okay? As we know that tree मा चाहिँ n log n हाम्रो log n height हुन्छ भन्ने हिसाबले. तर अब यो एल्गोरिथम युज गर्नको लागि हामीसँग के एजम्पसन्सहरु छ त्यो एजम्पसन फुलफिल गर्यो भने मात्र यो एल्गोरिथमले काम गर्छ नत्र गर्दैन. जस्तै here are certain assumptions. Based on these assumptions the algorithm works. कुनै पनि लाइन सेगमेन्ट भर्टिकल हुनु भएन यदि मैले इन्क्रिजिङ अर्डर अफ एक्स कोअर्डिनेट को आधारमा राखेको छु भने किनभने एकचोटीमा एउटा एक्स कोअर्डिनेट स्क्यान गर्ने अब यो स्क्यान गर्ने कि यो स्क्यान गर्ने प्रब्लम भयो नि त हैन. सो यस्तो भर्टिकल लाइन सेगमेन्ट्सहरु भएको केस छ भने यो हाम्रो प्लेन स्विप एल्गोरिथमले काम गर्दैन हैन. त्यस्तै नन इम्प्रोपर इन्टरसेक्सन भएको केसहरु छ लाइक दिस Okay. यो इम्प्रोपर इन्टरसेक्सन भएको केसलाई पनि यो एल्गोरिथमले काम गर्दैन. सो प्रपर इन्टरसेक्सन भएको केसहरुलाई मात्र यसले हेर्ने छ किन त भन्देखिलाई यहाँ इन पोइन्ट इभेन्ट्स भने स्टार्ट र एन्ड हुन् र इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेको चाहिँ अर्को इभेन्ट हो. अब यो केसमा त हाम्रो कुन स्टार्ट कुन एन्ड ए बी सी डी हेर्ने हो भने अब सी भने इन्टरसेक्सन पोइन्ट हुनेछ ए बी को लागि बी भने इन्टरसेक्सन पोइन्ट हुनेछ सी डी को लागि. So it's not possible to work out on this algorithm if
यस्तो टाइपको आउँछ भने सो यस्तो केसहरूलाई हामीले के भन्छौँ भने डिजेनरेटेड केस भनेर भन्छौँ। र अर्को भने कुनै दुईभन्दा बढी लाइन सेगमेन्टहरू एकै ठाउँमा इन्टरसेक्ट हुनु हुँदैन के लाइक दिस। यो केस हो भने पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ किनभने यहाँ हामीसँग एउटा स्विप लाइन स्ट्याटस मेन्टेन गर्दाखेरि इभेन्ट अपरेसनमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भनेदेखिलाई यो के अरे इन्टरसेक्सन इभेन्ट पोइन्ट भन्छौँ। इन्टरसेक्सन इभेन्ट पोइन्ट हुँदाखेरि हामीले स्वाप गर्नुपर्ने हुन्छ लाइन सेगमेन्टलाई डेटा स्ट्रक्चरमा। अब त्यो बेला कुनै दुईटा लाइन सेगमेन्टलाई हामीले स्वाप गर्छौँ। अब यो केसमा हेर्ने हो भने यहाँ त एक दुईभन्दा बढी लाइन सेगमेन्ट्सहरू एकै ठाउँमा इन्टरसेक्ट भइरहेछन् भने त्यो इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने लाइन सेगमेन्टलाई डेटा स्ट्रक्चरमा स्वाप गर्ने भने यहाँ त 1 2 3 4वटा लाइन सेगमेन्ट एकै ठाउँमा इन्टरसेक्ट हुँदैछन् भने 4वटालाई हामीले एउटा स्वाप अपरेसन गर्न सक्दैनौँ। स्वाप अपरेसन भने कुनै दुईटा सेगमेन्टहरूलाई स्वाप गर्ने हो डेटा स्ट्रक्चरमा। सो यस्तो केसमा यदि हाम्रो इनपुट आउँछ भने यो प्लेन स्विप एल्गोरिथमले काम गर्न सक्दैन के। आजलाई हामीले यति नै पढौँ के सकाइदिउँ यो सकाइदिउँ जस्तो लागेन त आजलाई यति गरौँ। ल ठिक छ। आज चाहिँ अब मैले म बिर्सेको थिएँ मैले आज चाहिँ एक्सप्लिसिटली ल्याब 2 अपलोड गरिदिनेछु। ल्याब 2 मा चाहिँ के आउने छ भने हाम्रो टर्न टेस्ट र बिट्विन त्यो अस्ति पोइन्ट लाइन क्लासिफिकेसनको म अहिले नै पोस्ट गरिदिनेछु अथवा बेलुका पोस्ट गर्नेछु 1 विकको टाइम लाइन राखेर। होप यु विल नट फिल एनी डिफिकल्टी अन डुइङ ल्याब 2। ल्याब 2 सकिने बित्तिकै हामी ल्याब 3 मा चाहिँ यो प्रपर इन्टरसेक्सन र इम्प्रपर इन्टरसेक्सनको प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गर्नेछौँ। ठिक छ। ल आजलाई यति नै पढौँ त। विल डिस्कस रेस्ट अफ द कन्टेन्ट्स अन द नेक्स्ट क्लास। लेट मी डाउनलोड योर एटेन्डेन्स। ल सी यू अन सन्डे है त। के क्वेसन कन्फ्युजन्सहरू छ भने प्लिज। छैन सर। ल त्यसो भने आइतबार हामी यो सकाएर पोइन्ट इन्क्लुजन प्रब्लमको बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ। ठिक छ। सी यू अन सन्डे है त।